안녕하세요 친구들, 한 주간 잘 지냈나요? 우리 친구들 지난주 말씀 기억나나요? 바리새인과 세리에 대한 말씀을 들었어요. 하나님은 바리새인처럼 교만한 마음은 미워하시고 세리처럼 겸손한 마음은 기뻐하세요. 우리 친구들도 한 주 동안 겸손한 마음으로 잘 지냈나요? 네, 전도사님. 지난주에 동생이랑 싸우고 나서 하나님께 이렇게 기도했어요. 하나님, 저는 죄를 지었어요. 저를 용서해 주세요. 잘했어요, 복음이. 하나님께 우리가 죄인인 것을 고백하며 기도할 때 하나님이 기뻐하세요. 우리 친구들도 복음이처럼 하나님께 겸손한 마음으로 기도했죠. 그럼 우리 친구들 오늘도 하나님 앞에 기쁘게 예배드릴 준비됐나요? 그럼 전도사님이 기도하고 예배를 시작할게요. 하나님 감사합니다. 우리 친구들 하나님께 예배드리기 위해 나왔습니다. 우리 친구들 한 사람 한 사람 예배 가운데 만나주시고 하나님 앞에 날마다 겸손한 마음으로 설 수 있도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 친구들 두 손을 높이 들고 주님께 찬양드려요. 친구들, 예수님만이 우리를 구원해 주시는 이 세상의 빛이세요. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? He's the answer, he's the light.
친구들, 우리는 예배자예요. 하나님께서 기뻐하시는 예배자 되길 바래요. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 두 눈은 감고 두 손은 모으고 예쁜 기도손 아멘. 오늘은 우리 승아가 기도할 거예요. Dear God, thank you for letting us have a good week. Thank you for the food you gave us. Help us to be safe and healthy. We love you, Jesus. I pray in Jesus' name. Amen. 토토, 자기 전에 양치해야지. 네, 책 다 읽고 나서 할게요. 토토, 그러다 잠들면 어떻게 해? 지금 하렴. 엄마, 요구르트 마시고 할래요. 토토, 아 하고 크게 벌려보겠니? 네, 토토, 양치를 열심히 안 했구나. 이 사이에 음식물이 그대로 남아있고 충치도 하나 생겼는걸? 충치요? 그래, 엄마랑 함께 충치를 치료하러 치과로 와야겠구나. 우와, 토토는 치과 가기 싫어요. 아이고, 겁나는구나, 토토. 치과는 무서워요. 하지만 충치는 꼭 치료해야 해. 충치를 놔두면 이가 점점 더 썩어서 엄청 아플 텐데 괜찮겠니? 게다가 심하면 이를 뽑아야 할지도 몰라요. 친구들, 혹시 엄마 말씀을 안 들은 적이 있나요? 자기 전에 엄마가 양치해야지 라고 말씀하셨는데 싫어요 하며 양치를 하지 않은 적은 없나요? 그러다 이 친구는 결국 어떻게 되었죠? 이런, 이가 썩어 치과에 가게 되었네요. 친구들, 엄마가 우리를 괴롭히려고 양치질을 시키시는 것이 아니라 우리의 이가 썩지 않도록 바른 것을 알려주시는 거예요. 우리를 위해서요. 그런데 이 말씀에 네, 엄마 하고 듣지 않으면 이렇게 나쁜 일이 생기고 말아요. 오늘 바이블 스토리 속에도 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기 마음대로 했다가 나쁜 일을 겪는 사람들이 나와요. 어떤 말씀인지 궁금하죠?
그럼 우리 바이블맨에게 물어볼까요? 바이블맨! 안녕하세요 친구들, 나는 하나님의 말씀 바이블맨. 오늘 하나님의 말씀이 마태복음 21장 43절 말씀이에요. 우리 친구들 성경책 다 가지고 있죠? 그럼 같이 찾아볼게요. 다 찾은 친구들은 아멘! 그럼 절 따라 하면서 같이 읽어보세요. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 마태복음 21장 43절 말씀. 아멘. 똑똑똑 누가 날 찾아왔을까? 심판? 아하, 오늘 바이블 스토리 속에는 심판을 받는 사람들에 대한 이야기가 나와요. 오늘 말씀 제목은 악한 농부 비유예요. 어떤 이야기인지 궁금하죠? 그럼 우리 바이블 속으로 들어가 볼까요? 스토리 바이블 스토리. Jesus was teaching in the temple. He told the religious leaders to listen to this story. A landowner planted a vineyard. He built a wall around the vineyard and dug a pit for crushing grapes. He also built a tower. The landowner rented the vineyard to some tenants and left the country. When it was time for the harvest, the owner sent some servants to go get his grapes. But the tenants grabbed the servants. They beat up one servant, killed another, and threw stones at the third. So the owner sent more servants to his vineyard, but the tenants attacked them too. Finally, the owner sent his son. He expected the tenants to respect him, but the tenants threw the son out of the vineyard and killed him. Jesus asked, "When the owner comes back to the vineyard, what do you think he should do to those tenants?" The religious leaders answered, "They deserve to die. The owner should rent the vineyard to people who respect him." Jesus replied, "Don't you know what the scriptures say? The stone that the builders tossed aside is now the cornerstone, the most important stone of all. God did this, and it is amazing to us." Then Jesus said, "So I tell you, God's kingdom will be taken away from you and given to people who do what he commands. Anyone who trips over this stone will be broken to pieces, and this stone will crush anyone it falls on." When the religious leaders heard Jesus' story, they knew that Jesus was talking about them. Jesus told this story to teach the religious leaders about himself. God sent his own son Jesus to earth, but the religious leaders rejected him. Jesus is the cornerstone, the most important one of all. Only he can save us from our sin. 친구들, 바이블 스토리 잘 들었나요? 우리 계속해서 예수님께서 가르쳐 주신 비유에 대한 말씀을 듣고 있어요. 비유는 뭐라고 했죠? 교훈을 주는 메시지를 이해하기 쉽도록 다른 이야기에 빗대어 말하는 거라고 했어요. 그럼 그동안 어떤 비유에 대한 말씀을 들었는지 한번 볼까요? 이건 무슨 비유죠? 맞아요. 씨 뿌리는 농부 비유예요. 우리는 좋은 마음밭을 가지기로 했어요. 이건요? 맞아요.
용서할 줄 모르는 종 비유예요. 예수님께서 우리를 용서하셨듯이 우리도 다른 사람들을 용서하면서 살아가요. 그럼 이건요? 맞아요. 선한 사마리아인 비유예요. 우리도 선한 사마리아인처럼 다른 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 가지고 살아가기로 했어요. 이건 무슨 비유였죠? 맞아요. 잃어버린 양, 동전, 아들 비유였어요. 하나님은 우리들을 잃어버린 양과 동전과 아들과 같이 소중히 여기시며 찾아내셔서 구원해 주시는 분이세요. 그럼 이건 무슨 비유인지 기억나나요? 지난주에 했는데. 맞아요. 바리새인과 세리 비유예요. 우리는 세리처럼 겸손한 믿음을 가지기로 했어요. 잘했어요, 친구들. 오늘은 비유에 대한 마지막 시간으로 악한 농부에 대한 이야기를 들었어요. 그동안 우리가 배운 비유들에서는 우리를 용서해 주시고 사랑해 주시고 구원해 주시는 하나님에 대해 알 수 있었어요. 그런데 오늘은 조금 다른 모습의 하나님을 볼 수 있어요. 바로 심판하시는 하나님이요. 심판은 무엇이 바른 것인지 틀린 것인지 결정을 내리는 거예요. 예수님은 지금 하늘나라에 계시지만 나중에 다시 이 땅에 오실 거예요. 그리고 그때 예수님을 잘 믿은 선한 사람인지 예수님을 믿지 않은 악한 사람인지를 심판하실 거예요. 예수님을 믿는 사람들은 천국에 가서 하나님과 영원히 행복하게 살 수 있지만 예수님을 믿지 않은 사람들은 지옥에 가서 영원히 고통받게 돼요. 오늘 악한 농부 이야기에선 예수님을 믿지 않는 사람들을 심판하시는 이야기가 나와요. 포도원의 주인인 하나님은 포도원인 이스라엘 백성들을 이 포도원을 돌보는 포도원의 농부들, 즉 종교 지도자들에게 맡겨놓았어요. 이 포도원을 잘 돌봐서 많은 열매를 맺으라고 했어요. 그리고 열매를 받으러 종들을 보냈어요. 이 종들은 하나님의 말씀을 전하는 선지자들이었어요. 그런데 이 농부들은 하나님이 보낸 종, 선지자들의 말을 듣지 않고 때리고 돌을 던지고 죽이기까지 했어요. 그러자 포도원의 주인은 더 많은 종들을 보냈어요. 그런데 이번에도 이 악한 농부들은 이 종들을 때리고 돌로 치고 죽여버렸어요. 포도원의 주인은 마지막으로 아들을 보냈어요. 설마 포도원의 주인인 아들마저도 죽이겠어요? 그런데 어떻게 됐나요? 이 농부들은 이 포도원의 주인인 아들까지도 죽여버렸어요. 친구들, 혹시 누가 생각나지 않나요? 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 보내셨다가 사람들이 죽여버렸어요. 그분이 누구시죠? 맞아요. 바로 예수님이세요. 하나님은 대제사장들과 바리새인들과 같은 종교 지도자들에게 이스라엘 백성을 잘 돌보라고 맡기셨지만 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. 하나님의 말씀을 전하는 선지자들도 거부했고요. 심지어는 자신들을 구해줄 하나님의 아들 예수님도 거부했어요. 이 악한 농부, 즉 종교 지도자들에게 예수님은 이렇게 말씀하셨어요.
집 짓는 사람이 버린 돌이 집의 모퉁이 돌이 되었다. 이게 무슨 뜻일까요? 친구들, 집을 지을 때 가장 중요한 돌은 이렇게 두 벽이 만나는 모퉁이 돌이에요. 집을 짓는 사람들이 중요하지 않다고 생각하고 버렸던 돌이 사실은 가장 중요한 모퉁이 돌이 되었어요. 이처럼 종교 지도자들이 무시하고 죽이기까지 했던 그 예수님이 우리를 구원해 주실 수 있는 하나님의 아들이셨어요. 우리가 구원받을 수 있는 유일한 길이셨어요. 사랑하는 친구들, 예수님은 모퉁이 돌이세요. 가장 중요한 분이세요. 우리를 구원해 주실 수 있는 유일한 분이세요. 종교 지도자들은 하나님을 믿고 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들이었지만 예수님은 믿지 않았어요. 하나님께서는 하나님의 종들을 보내시고 심지어는 하나님의 아들 예수님까지 보내주시며 회개할 기회를 주셨어요. 그러나 그들은 회개하는 것이 아니라 하나님의 아들 예수님을 십자가에 못 박아 죽이기까지 했어요. 하나님은 이 종교 지도자들처럼 예수님을 믿지 않고 거부하는 사람들을 심판하시겠다고 말씀하셨어요. 어디선가 친구들이 도움이 필요하대요. 우리 한번 만나볼까요? I can help. Go away. Let me help. Get out of here. I can help. We don't want you here. Go away. 친구들, 이 친구들은 도움이 필요한데도 친구가 도와주겠다는 것을 거절하네요. 친구가 도와주면 쉽게 무거운 짐을 옮길 수 있을 텐데 말이에요. 이처럼 우리들에게도 예수님이 필요해요. 우리는 죄인이기 때문에 죽을 수밖에 없기 때문이에요. 우리는 스스로 구원할 수 없지만 예수님을 믿으면 우리의 죄를 용서해 주시고 새로운 생명을 주세요. 사랑하는 친구들, 우리 친구들은 예수님의 도움을 받을 건가요? 아니면 거부할 건가요? 포도원의 농부 종교 지도자들과 같이 예수님을 거부하고 죽이는 사람들이 되고 싶나요? 아니면 예수님을 믿고 구원을 받는 사람들이 되고 싶나요? 우리는 예수님을 믿거나 믿지 않을 수 있어요. 그러나 결과는 달라요. 예수님을 믿는 친구들은 하나님의 자녀가 되고 새로운 생명을 얻게 돼요. 그러나 예수님을 믿지 않는 친구들은 영원히 죽을 수밖에 없어요. 우리 친구들 모두 예수님을 믿음으로 새로운 생명을 얻길 예수님의 이름으로 축복합니다. 예쁜 기도선 아멘. 같이 기도할게요. 하나님 감사합니다. 악한 농부 비유를 통해 예수님을 믿는 사람들은 새로운 생명을 얻고 예수님을 믿지 않는 사람들은 죽게 된다는 것을 배웠습니다. 우리 친구들 한 명도 빠짐없이 예수님을 믿음으로 구원을 얻도록
도와주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘! 자, 친구들, 신나는 퀴즈 시간이에요. 첫 번째 퀴즈. 악한 농부 비유에서 포도원 주인은 누구였고 포도원 주인의 아들은 누구였나요? 우리가 아주 잘 아는 분인데 누굴까요? 맞아요. 포도원 주인은 하나님이시고 포도원 주인의 아들은 예수님이세요. 두 번째 퀴즈. 예수님을 믿는 사람은 어떻게 되나요? 반면 예수님을 믿지 않는 사람은 어떻게 되나요? 우리 배웠는데. 맞아요. 예수님을 믿는 사람은 새로운 생명을 얻게 돼요. 그러나 예수님을 믿지 않는 사람은 죽게 돼요. 세 번째 퀴즈. 예수님은 왜 비유로 말씀하셨나요? 우리 계속 해오던 거죠? 맞아요. 하나님과 하나님 나라에 대해 가르쳐 주시기 위해 비유로 말씀하셨어요. 잘했어요, 친구들. 친구들, 하나님께 헌금 드리는 시간이에요. 예수님을 믿음으로 구원을 얻게 하신 하나님께 감사함으로 준비한 예물 드릴게요. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. 하나님, 우리 친구들이 예수님을 믿음으로 구원을 얻게 하신 하나님께 감사함으로 예물을 준비했습니다. 기쁘게 받아주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘! 자, 친구들, 예수님께서 가르쳐주신 기도, 주기도문으로 예배를 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다.
친구들, 오늘도 예배 잘 드렸나요? 오늘은 악한 농부 비유에 대한 말씀을 들었어요. 악한 농부처럼 예수님을 믿지 않는 사람들은 결국 심판을 받아 죽게 돼요. 그러나 예수님을 믿는 사람들은 죽음에서 새로운 생명을 얻게 돼요. 우리 친구들은 모두 예수님을 믿죠? 그런데 우리 친구들은 예수님을 알고 믿고 있지만 아직도 우리 주변에는 예수님을 알지 못하는 친구들이 많이 있어요. 우리 친구들, 그 친구들도 예수님을 믿음으로 새로운 생명을 얻었으면 좋겠어요. 뜨거운 지옥이 아닌 반짝반짝 빛나는 천국에 함께 갔으면 좋겠어요. 그래서 오늘은 전도 포도를 만들어 볼 거예요. 준비물은 전도사님이 올려놓은 프린트물과 이렇게 보라 색깔 색종이나 페이퍼 티슈 그리고 풀, 색연필이에요. 전도사님이 올려놓은 파일을 프린트하면 이렇게 맛있는 포도가 있어요. 이 포도의 점선을 따라 그려주고 색칠도 예쁘게 해보세요. 그리고 보라색 페이퍼 티슈나 색종이가 있다면 그 위에 전도하고 싶은 친구의 이름을 적어보세요. 그렇게 이름을 쓰고 난 다음에 이것을 이렇게 구길 거예요. 동그랗게 구긴 다음에 이렇게 포도송이 안에 붙여보세요. 그리고 포도송이가 다 완성되면 벽에다 붙여놓고 전도하고 싶은 친구들을 위해 기도하세요. 그리고 친구들에게 예수님께서 너를 사랑하셔 라고 전해보세요. 우리만 예수님을 믿는 것이 아니라 다른 친구들도 예수님께로 인도하는 우리 친구들이 되길 바래요. 그럼 친구들, 한 주도 건강하고 씩씩하게 잘 지내다가 다음 주에 또 만나요. 안녕.